फोन लाइन ते साडे नाल अंशुल छत्रपति जुड़ चुके ने। रामचंद्र छत्रपति दे बेटे ने। अंशुल जी स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते। की कहना चाहोगे, पैरोल 1 महीने दी राम रहीम नू मिली है, सब तो पहला फर्स्ट रिएक्शन? बिल्कुल सरकार जो है पहला भी गुरमीत राम रहीम नू जदों जदों इस तरह दी कोई दिती जा रही सी पैरोल या फरलो, असी लगातार इस चीज़ का विरोध करते रहे हैं और हुण भी करांगे। सानू बेशक इहदे बारे अदालत क्यों ना जाना पवे, मानयोग हाई कोर्ट दा दरवाजा क्यों ना खड़काउणा पए, लेकिन असी वार वार इहदे पिछे यही गल रखते रहे हैं कि गुरमीत राम रहीम जो है वो एक हार्डकोर क्रिमिनल है। इनू सलाखां तो बाहर ना भेजा जाए, इहदे जेल तो बाहर आउण नाल माहौल जिहड़ा है वो फिर तनावपूर्ण हो सकता है ते समाज की सुरक्षा नूं भी ध्यान दे विच रखिया जाए तां जो सरकार नूं 2017 दे विच की होया सी, अगस्त 2017 दे विच उस चीज़ नूं भी सोच समझ के फैसला लेना चाहिए है, क्योंकि जिस समय इनू सज़ा सुनाई गई गुरमीत राम रहीम नूं तां सरकार दे हथ पैर फुल गए सन जदों इनू जेल भेजा जाना सी, और किन्नी साड़ फूक जिहड़ी है वो हुई और किन्नी हिंसा हुई जिहदे नाल अरबां रुपइयां दा नुकसान होया। पिछे जे पंजाब ते हरियाणा दोवां ने अपने एफीडेविट्स जिहड़े ने वो दिते ने मानयोग हाई कोर्ट नूं कि किहड़ी किहड़ी स्टेट दा किन्ना किन्ना नुकसान होया, जिहदे विच किन्ना प्राइवेट प्रॉपर्टी दा नुकसान सी, किन्ना सरकारी दा सी। वो हजे फैसला मानयोग हाई कोर्ट दे सामने पेंडिंग है कि इस हरजाने नूं कौन भुगतेगा, गुरमीत राम रहीम या सरकारां भुगतणगियां, ये हजे पेंडिंग पिया फैसला। तो दोबारा फिर तो सरकार इस चीज़ की तैयारी क्यों कर रही है? हजे तो पहले वाला हरजाना जिहड़ा है वो नहीं भरवाया जा सकिया, तो दोबारा तो इस चीज़ की प्लैनिंग क्यों की जा रही है? दोबारा तो स्टेट नूं क्यों दंगियां दी अग च झोकण की कोशिश की जा रही है? साडा यही सवाल है। दो पॉइंट ने। एक तो तुसी कहा कि हार्डकोर क्रिमिनल है, हालांकि जिस नूं लैके अदालत ये नहीं मान रही है कि इस तरह का कोई क्रिमिनल है, हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी दे विच राम रहीम नूं नहीं रखा गया। दूसरा पॉइंट यह है कि जिक्र हो रहा है कि एक कैदी का जो हक हुंदा उस दे मुताबिक जिहड़ी पैरोल है या फरलो है वो मिलती है, तो हुण समा काफ़ी बीत चुके 2017 तो बाद हुण 2022 दे विच आके ये थोड़ी जी राहत मिलण लगी है। जेकर राम रहीम का जिक्र किया जाए उसनूं लैके तुसीं किवें वेख रहे हो? बिल्कुल ये किते ना किते आउण वालियां चोणां नूं लिया गया फैसला ही है। जिवें जिवें चोणां नज़दीक आउंदियां जा रही ने, जिवें जिवें नेड़े आउंदे जा रहे हैं इलैक्शन, 2024 दे विच हरियाणे दे विच भी इलैक्शन है, लोक सभा दीयां चोणां भी है। सरकार इस चीज़ नूं ज़ेरे नज़र रखते हुए किते न किते राम रहीम नूं इस तरह दीयां सहूलतां दे के और उहदे वोट बैंक का फायदा लैण दी कोशिश विच है। हालांकि सेंटर गवर्नमेंट ने या साडी हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने अगे इस चीज़ का रिजल्ट बिल्कुल उन्हां दे सामने है और उन्हां नूं इस चीज़ तो बच लेना चाहिए है कि पंजाब दे अंदर किस तरह के रिजल्ट रहे। पंजाब दे अंदर उन्होंने पूरी कोशिश की गुरमीत राम रहीम नूं फरलो दे के इस चीज़ का फायदा चक्कण दी वोटां दे विच, लेकिन वो 1% भी कोई उहदा बेनीफिट उन्होंने नहीं होया। इस चीज़ तो उन्होंने किते न किते सेध लैनी चाहिए है कि इलैक्शनां दे विच वोटां दी लालच जिहड़ा है उसनूं छड्ड के एक इहो जिहे क्रिमिनल नूं जिहड़ा कि बलात्कारी है, हत्यारा है, बलात्कार दो बलात्कारां दे मामले दे विच जिहड़ा बंदा सज़ा कट रहा है, दो मर्डर्स दे विच सज़ा कट रहा है और ट्रायल्स जिहदे खिलाफ दो कोर्ट दे विच पेंडिंग ने। अजिहे व्यक्ति नूं, अजिहे अपराधी नूं जे सलाखां दे पिछे ही रहण दिता जाए तो उहदे लई भी सेफ है और समाज दे लई भी सेफ है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है, जिथे तुसीं कहा कि मानयोग कोर्ट ने भी ये गल कही है कि वो हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, तो असी इस चीज़ नूं भी चैलेंज करांगे मानयोग सुप्रीम कोर्ट दे विच कि इहनूं हार्डकोर क्रिमिनल मन्निया जाए, क्योंकि जिहड़ा व्यक्ति दो मर्डर्स दे चार्ज विच सज़ा कट रहा है, दो रेप के चार्ज विच सज़ा कट रहा है, तो उस बंदे नूं जे तुसीं हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी चों बाहर रखदे हो असी मानयोग हाई कोर्ट के फैसले नूं चैलेंज करांगे सुप्रीम कोर्ट जाके
ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਅਖਿਰਲਾ ਅੰਸ਼ੁਲ ਜੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਫਰਲੋ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ, ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡੇਰਾਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਸ਼ੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਨਕੁਲ ਸੂਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਨਕੁਲ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲਿਆਇਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਵਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨੋ ਕੰਨ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਰਨਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਲਾਈ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਰਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕਰ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਰਨਾਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹੀ ਗਰਾਊਂਡਸ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਯੂਪੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਸ਼ਰਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਡੇਰਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਫਰਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਰਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।